नमस्कार दर्शक मित्रों, कोरोना कोईपण प्रकारनी ब्रेक वगर धमधमाट आगळ वधी रह्यो छे। 3.8 लाख केस ए छेल्ले एड़े अगाउना रेकॉर्ड ब्रेक करी अने 24 कलाकमां एक नवो रेकॉर्ड उभो कर्यो छे। वर्तारो तो एवो छे के 15मी मे सुधीमां आजे छेल्ला 24 कलाकमां 3.80 लाख केस थया, ते वधीने 15 થી 16 लाख केस अने मृत्युनो आंकड़ो वधीने 4,500 થી 5,500 प्रति दिवस थतो हशे। जे प्रकारे कोरोना ना आंकड़ा वधी रह्या छे ते जोता 15मी मे कदाच आ आंकड़ो 15 के 16 लाख ने पण वटावी जाए तो नवाई पामवा जेवुं नहीं होय। आ परिस्थिति उभी थई छे त्यारे कोरोना रूपी सुनामीए भारत में हाहाकार मचाव्यो छे। गुजरात सहित देशभर में होस्पिटलों हाउसफुल ना पाटिया लटकावी रही है अने ऑक्सीजन की अछत थी दर्दीओना टपोटप मौत थई रह्या छे। संकटनी आ घड़ी में दुनियाना अनेक देशों भारत ने मदद माटे आगळ आव्या छे। वसुधैव कुटुंबकम, समग्र विश्व आपणुं कुटुंब छे, ए भावना ने चरितार्थ करता विश्व नागरिकों आज भारत ने मदद करवा माटे आगळ आव्या छे। आ उपरांत देश दुनियाना बिन सरकारी संगठनों पण मददनो धोध वहावी रह्या छे। भारत में ऑक्सीजन की अछत घणा दिवसोथी चाली रही है, जेने पगले अनेक लोकोए जीव गुमाव्यो छे। त्यारे मोड़ा मोड़ा जागेली सरकार हवे विदेशथी ऑक्सीजन टेंकर मंगावी रही है एवुं कहेवाय छे। आवा ज केटलाक टेंकर थाईलेंड, सिंगापोर, दुबईथी आवी रह्या छे। प्राप्त अहेवालो अनुसार हाल थाईलेंडथी टेंकरोनुं एक कन्साइनमेंट भारत पहोंची गयुं छे, ज्यारे सिंगापोर अने दुबईथी वधु केटलाक टेंकर मंगाववामां आवी रह्या छे। बेंगकोकथी पण ऑक्सीजन टेंकरोने हवाई मार्गे लाववामां आवी रह्या छे। केंद्रीय उड्डयन प्रधान हरदीप सिंह पुरीए जणाव्युं छे के आगामी 7 दिवसमां अनेक देशोमांथी ऑक्सीजन कंटेनर आवी रह्या छे। एयर इंडियानी मददथी आ कंटेनर लाववामां आवी रह्या छे। फिलिप्स द्वारा तैयार करवामां आश्रे 10,636 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर भारत लाववामां आवशे, ज्यारे अमेरिकाथी 636 कॉन्सन्ट्रेटर आवी रह्या छे। दररोज कॉन्सन्ट्रेटर ने लईने एयर इंडियानी फ्लाइट आवे छे अने एक सप्ताहनी अंदर पूरता कॉन्सन्ट्रेटर भारत पहोंची जशे, जेनो उपयोग ऑक्सीजन आपवामां करवामां आवशे। बीजी तरफ यूएन जनरल एसेम्बली प्रमुख वोल्कन बोस्कीरे कह્યું કે ભારતને મદદ કરવા માટે વિશ્વએ આગળ આવવાનો સમય પાકી ગયો છે। બેંકોકથી ઓક્સિજન ટેન્કો લઈને વાયુસેનાનું વિમાન ભારત આવ્યું હતું। કોરોનાનો સામનો કરી રહેલ ભારતને આ રીતે વિશ્વભરમાંથી મદદ મળી રહી છે। બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી બોરિસ જોન્સને રવિવારે કહ્યું કે આ મુશ્કેલ સમયમાં અમે ભારત સાથે ઊભા છીએ। ભારત અમારો મિત્ર દેશ છે અને કોવિડ-19 સામે આ યુદ્ધમાં અમે તેનો પૂરો સાથ આપીશું। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन केपेसिटी वधारवा माटे फ्रांस और जर्मनीए तैयारी करी लीधा है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्कले आ मिशन सपोर्ट इंडिया नामना मिशन ने लईने तेमणे कह्युं छे के महामारी थी आपणे सौ जंग लड़ी रह्या छे। फ्रांस, रशिया, ब्रिटन और अमेरिकाए मुश्केल समय में भारत तरफ मदद माटे हाथ लंबाव्यो छे। अमेरिकाना राष्ट्रपति जो बाइडने कह्युं छे कि महामारी की शुरुआत में भारते अमारी होस्पिटलों में मदद मोकली थी। हवे ज्यारे तेने मददनी जरूर है त्यारे अमे तैयार छीए। मित्र देश अमेरिका भारत ने वेक्सिन बनावा माटेनुं रॉ मटीरियल पूरुं पाडशे। आ उपरांत मेडिकल इक्विपमेंट्स अने कोरोना सामे लड़ता स्वार्थ कर्मीओने पण शक्य ते बधी ज मदद करवामां आवशे। आ तरफ ब्रिटने 495 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर અને 140 વેન્ટિલેટર મોકલાયા છે, જ્યારે ફ્રાન્સ ભારતને 8 ઓક્સિજન જનરેટર મોકલશે। આ એક જનરેટર 250 બેડની હોસ્પિટલને સતત 15 વર્ષ સુધી ઓક્સિજન પૂરો પાડી શકે છે। આ ઉપરાંત પ્રથમ જથ્થામાં ઓક્સિજનના 5 કન્ટેનર, 28 વેન્ટિલેટર અને ઇલેક્ટ્રિક સિરિંજના 200 પંપ મોકલાવાશે। આ સિવાય ઓસ્ટ્રેલિયા 500 વેન્ટિલેટર, 10 લાખ સર્જિકલ માસ્ક, 5 લાખ P2 અને N95 માસ્ક, 1 લાખ ગોગલ્સ અને 1 લાખ જોડી
હેન્ડ ગ્લાવ્સ અને 20,000 કેસ ફિલ્ડ અને 20,000 કેસ શિલ્ડ મોકલાવાશે। આ કપરા સમયમાં ઇઝરાયેલે પણ ભારતને મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ, ઓક્સિજન અને દવાઓ મોકલવાની વાત કરી છે। તો સાઉદી અરેબિયામાંથી 80 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજન ભારત આવી રહ્યો છે। અદાણી જૂથ અને લિન્ડે કંપનીના સહયોગથી આ કામ થઈ રહ્યું છે। જર્મનીએ પણ ભારત માટે તત્કાલ સહાયતા મિશનની શરૂઆત કરી છે। ચાન્સેલર એન્જેલા માર્કેલે કહ્યું છે કે આ મુશ્કેલ સમયમાં તેઓ ભારતની સાથે છે। 27 દેશોના શક્તિશાળી સમૂહ એવા યુરોપિયન સંઘે પણ ઓક્સિજન અને દવા પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી છે, જે અંતર્ગત આયર્લેન્ડ 700 ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર, 1 ઓક્સિજન જનરેટર અને 365 વેન્ટિલેટર મોકલાવશે, જ્યારે બેલ્જિયમ રેમડેસિવિરના 9,000 ડોઝ મોકલાવી રહ્યું છે, તો રોમાનિયા 80 ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર અને 75 ઓક્સિજન સિલિન્ડર મોકલાવશે। લક્ઝમબર્ગે 58 વેન્ટિલેટર આપવાની વાત કરી છે। સંકટની આ ઘડીએ પોર્ટુગલ રેમડેસિવિરના 5503 એટલે 5,503 વાયલ અને દર અઠવાડિયે 20,000 લીટર ઓક્સિજન મોકલાવશે। કુબા જેવડા સ્વીડને પણ 120 વેન્ટિલેટર મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી છે। આમ ચારે તરફથી ભારતને મદદનો પ્રવાહનો ધોધ વહેવા માંડ્યો છે। આ તરફ સિંગાપુરે ભારતને 4 ક્રાયોજેનિક ઓક્સિજન કન્ટેનર મોકલાવ્યા છે, જેમાં ઓક્સિજનને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાશે। ભારતના પાડોશી દેશ ભૂતાને પણ નવો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ શરૂ કરી ભારતને ઓક્સિજન આપવાની ખાતરી આપી છે। આ તરફ ભારતના દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાને પણ ભારતને વેન્ટિલેટર અને રાહત સામગ્રી આપવાની વાત કરી છે, જ્યારે ચીને પણ સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી શક્ય તમામ મદદ કરવાની વાત કરી છે। બ્રસેલ્સ જેવો દેશ પણ દવા અને ઓક્સિજન આપવાની વાત કરી ભારતની પડખે ઉભો રહ્યો છે। આ ઉપરાંત દુનિયાના કેટલાય સંગઠનો પણ ભારતને મદદ કરી રહ્યા છે। સેવા ઇન્ટરનેશનલ યુએસએ ભારત માટે $50 લાખ ફંડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યું છે। આ સંગઠને ભારતને 400 ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર પણ આપવાનું જાહેર કર્યું છે। સાથોસાથ ભારતીય હોસ્પિટલોમાં ઓક્સિજન પહોંચાડવા માટે હેલ્પ ઇન્ડિયા ડિફીટ કોરોના પણ અભિયાન શરૂ થયું છે। આ સંગઠન દેશના 10,000 પરિવારને 1,000 અનાથોને ભોજન અને દવા આપે છે। તો અમેરિકન વેપાર સમૂહ યુએસ ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ પાર્ટનરશિપ ફોરમે ભારત માટે 1 લાખ ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટરનો ઓર્ડર આપ્યો છે। આ ઉપરાંત સિંગાપુર, ઇન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે કે સિક્કી અને લિટલ ઇન્ડિયા શોપકીપર એસોસિએશન લીસા પણ ભારત માટે ફંડ એકત્રિત કરી રહ્યા છે। એટલું જ નહીં, પાકિસ્તાનના ઈદી ફાઉન્ડેશને પણ ભારતને 50 એમ્બ્યુલન્સ આપવાની વાત કરી છે। જોકે આ જુદા જુદા દેશો તરફથી જે ઉલ્લેખો થયા છે તેની એક ઝલક માત્ર છે। દર્શક મિત્રો, કહેવાની વાત એ છે કે ભારતને આ કપરા સમયમાં મદદ કરવા માટે ઘણા બધા દેશો અને ખુદ યુનાઇટેડ નેશન્સ આગળ આવ્યા છે। પ્રશ્ન એ છે કે આ મદદ કઈ જોઈએ છે આપણે, અને એ મળનારી મદદ કેટલી ઉપયોગી કે અસરકારક હશે। આ બંને મુદ્દે અને આવનાર સમયમાં મદદના અભાવે એટલે કે ઓક્સિજન, હોસ્પિટલ બેડ્સ, વેન્ટિલેટર્સ અને એની સાથોસાથ રેમડેસિવિર જેવી જીવનરક્ષક દવાઓનો અભાવ ન ઊભો થાય, એની તંગી ન ઊભી થાય, તે માટે ભારત સરકાર પણ યોગ્ય તે કામગીરી કરી રહી હશે જ। આ પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરવા માટે આપણી પાસે 3 નિષ્ણાતોની પેનલ છે। એમ્બેસેડર કેતનભાઈ શુક્લા, આ ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનના દર્શકોને કોઈ જ એમની ઓળખાણની જરૂર નથી। કેતનભાઈ 1986ની બેચના ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસના અધિકારી છે અને સાથોસાથ તેઓ માઇક્રોબાયોલોજી સાથે બીએસસી પણ કરી ચૂક્યા છે। સંરક્ષણ મંત્રાલયમાં કામગીરી અને એશિયા પેસિફિક સ્ટ્રેટેजिक स्टडीज હોનોલુલુના તેઓ પૂર્વ વિદ્યાર્થી છે। दिनेश जी वोरा आर्थिक और राजकीय समीक्षक हैं। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कामगिरी कर चुके हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 25 साल से वधु समय का इनको काम करने का अनुभव है और 18 जैसा अलग अलग 5 भाषाओं में उन्होंने अपने पुस्तक लिखे हैं और प्रकाशित किए हैं। दिनेश जी वैसे मीडिया के आदमी चाहे माने जाए,
मगर रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी रहे और उसके बाद की उनकी जो प्रवृत्ति है वो मरते हुए इंसान को सपोर्ट देके किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से जिस डायमेंशन जो तरह की क्राइसिस आने वाली है उसमें से बाहर निकला जाए। डॉक्टर અમિતભાઈ ધોળકિયા એક એવું નામ જેને પણ ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનના દર્શકો સામે કોઈ જ ઓળખાણની જરૂર નથી। ફોરેન એક્સચેન્જ એક્સપર્ટ છે, દેશની એક સર્વોત્કૃષ્ટ યુનિવર્સિટી એવી MS યુનિવર્સિટીમાં તેઓ શ્રી પ્રોફેસર છે। શરૂઆત કરીએ કેતનભાઈ આપથી। આ વિદેશી સહાયની વાત છે ને આપ વિદેશ સેવાના અધિકારી રહી ચૂક્યા છો, ત્યારે સ્વાભાવિક છે યુનાઇટેડ નેશન્સથી માંડીને વિશ્વ સમુદાયે ભારતને આ કટોકટીમાં મદદ કરવા માટેનો પૂરો સહકાર આપવાની ખાતરી આપી છે। આપ આને કઈ રીતે જુઓ છો? આપણે જોઈએ તો આપણી જે વર્ષોથી એટલે દશકાઓની વિદેશ નીતિ છે એનું જે કહેવાય કે ફળ એ કહી શકાય। ત્યારે દુનિયામાં આપણે કહ્યું વસુધૈવ કુટુંબકમ એટલે જાપાનીઝ બહુ મોટા સોશિયોલોજે કહ્યું છે કે વર્લ્ડ ઇઝ અ ગ્લોબલ વિલેજ। એટલે દુનિયામાં સૌથી અગત્યનો મુદ્દો કેવી રીતે ભારતના આ જે કહેવાય કે એપોક્લિપ્સ એટલે પ્રલય જેવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે તેમાંથી કેટલી જલ્દી બહાર આવી શકે। કારણ કે આ જે પ્રશ્ન છે એ ખાલી ભારતનો જ નથી। આપણે ફેબ્રુઆરી બાદ કદાચ 3 લાખ કેસ થઈ શકે એપ્રિલમાં, જે વખતે લાગતું નહોતું, પણ અત્યારે હવે 4 લાખની આજુબાજુ આપણે પહોંચી ગયા છીએ। તમે એક સારી વસ્તુ એ છે કે દરેક દેશોએ કોઈ પણ જાતનું જે કહેવાય કે આપણે દબાણ નહોતું કે એવું કોઈ આપણે ખાસ એ નહોતું, પણ સામે ચાલીને એમણે મદદ કરવા માટે 40 કન્ટ્રીઓએ જુદા જુદા દેશના એટલે વર્લ્ડમાં વિશ્વમાંથી મદદ કરવા માટે કહ્યું। એમાં સૌથી મહત્વની મદદ આપણે કહી શકીએ તે અમેરિકાથી મળશે। અમેરિકા વર્ષોથી આપણું જે કહેવાય કે આપણા સંબંધો સારા જ રહ્યા છે। નોન આયર્લેન્ડમાં હતા ત્યારે પણ અમેરિકાએ આપણને ઘણી વખત મદદ કરી છે। તો આપણે બીજા બધા કન્ટ્રીની ગણાય, પણ અમેરિકાની જે મદદ છે એ આપણે માટે ખૂબ જ અગત્યની રહેશે। કારણ કે એ લોકો ટ્રાવિસ એરફોર્સથી જે કહેવાય એમનું સૌથી મોટું ટ્રાન્સપોર્ટ એરફોર્સનું પ્લેન છે એમાં $100 મિલિયન એટલે કે 900 કરોડની મદદ મોકલવાના છે। એમાં 20,000 રેમડેસિવિર, 1700 ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર, 10,000 N-19 માસ્ક, 1 મિલિયન રેપિડ ટેસ્ટ કિટ, 440 ઓક્સિજન સિલિન્ડર અને 1100 સિલિન્ડર એટલે 40-70 લીટર કેપેસિટીની। એટલે આ તો એક જે કહેવાય કે ખાલી શરૂઆત જેવું છે। બીજેને કહ્યું કે ભારતે આપણને મદદ કરી હતી અને શરૂઆતમાં થોડું જે કહેવાય કે લોકો કહેતા હતા કે બીજેન કેમ નથી આપતા, પણ એમાં અગત્યની વસ્તુ જોવા જેવી એ છે કે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના જે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ હતા એ લોકોએ પ્રેશર કર્યું। અને આમાં અગત્યનું વસ્તુ એ છે કે જે અમેરિકામાં લોકો અને જે એમની સેનેટ અને કોંગ્રેસના મેમ્બર હતા એ લોકોએ પણ જે કહેવાય કે ખૂબ જ પોઝિટિવ રીતે ભારતને મદદ કરવી જોઈએ। બિડેનની નીતિ હતી અમેરિકા ફર્સ્ટ, એટલે એમણે એ કર્યું કે સૌથી પહેલા અમેરિકાના લોકો માટે ડોઝ થઈ જવા જોઈએ કે જે લોકોએ એચીવ 100 દિવસમાં 200 મિલિયન ડોઝ આપ્યા। ખૂબ જ સારી અચીવમેન્ટ છે। કેતનભાઈ આઈ એમ હવે સોરી, આપણને આમાં ફાયદો એ થશે। કેતનભાઈ આઈ એમ સોરી, હા। આપ જે વર્ણન કરો છો એ બધું સુપેરે સુવિદિત છે। ભારતની આવનાર સમયમાં 3 પિન પોઇન્ટેડ જરૂરિયાત રહેવાની છે। એક, અત્યારે જે 3.8 લાખ કેસ છે એ વધીને 15 થી 16 લાખ કેસ થશે। ત્યારે અત્યારે 7,200 ટનની આજુબાજુ 7,500 ટન ગણીએ જે આ દેશ પાસે મેડિકલ ઓક્સિજન ઉપલબ્ધ છે એની સરખામણીમાં તમને 4 ગણો વધારે એટલે 28,000 થી 30,000 મેટ્રિક ટન રોજનો તમને ઓક્સિજનની જરૂર પડશે। બીજો, another criticality is hospital beds not available, and the third criticality is remdesivir. Now remdesivir 20,000 is peanuts, you can't talk much about it. એટલે આપણે આ બધામાં ગ્લોવ્સની જરૂર હશે, ઉપયોગમાં લેવાશે, ટેસ્ટિંગ કિટ ઉપયોગમાં લેવાશે, પણ ભારતની ક્રિટિકલ નીડ્સ આ 3 છે। તો એને લક્ષ્યમાં રાખીને આ બધી જ સહાય જે આવવાની છે, કારણ કે એમાં મોટા ભાગના ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર છે અને આપ તો ક્વોલિફાઈડ ડોક્ટર છો,
ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર તમને 5 લીટરથી વધારે ઓક્સિજન આપી શકતા નથી, સિવાય કે કંઈક એકદમ નહીં. આ ફ્રાન્સે વાત કરી છે ઓક્સિજન ટર્બાઇનની, એ જુદી વાત છે, પણ ઓક્સિજન કોન્સન્ટ્રેટર હેઝ એ લિમિટેશન દેટ ઇટ કેન ગીવ યુ એ oxygen supply from the air in a low band pressure zone. So how do you look at it? I mean, how much, let us again not get into the zone of false confidence. નહીં, આમાં કોઈ કોન્ફિડન્સની વાત નથી. આજે અત્યારે આપણને મદદ આવી રહી છે, એ જે કહેવાય કે ક્રાઇસિસમાં ઇમિડિયેટલી જેવી રીતે તમે દર્દીને સ્ટેરોઇડ આપો એના જેવું છે. એટલે આ જે મદદ છે એ આગળ જતાં પણ ચાલુ રહેશે. પણ જે જરૂરિયાતો છે, હવે આમાં 2-3 વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. એક તો પ્રોજેક્શન, પોલિસી પ્લાનિંગ અને મેનેજમેન્ટ. એટલે આપે જે કહ્યું એકદમ સાચી વાત છે, બેડ છે તો હવે આપણે આઇસોલેશન સેન્ટર વધારે બનાવવા જોઈએ, એ ભારતે બનાવવા પડશે. ઇઝરાયલને બધા દેશો મદદ કરી શકશે, અને એમાં આપણને જે કહેવાય કે WHO પણ એડવાઇઝર મોકલવાના છે, CDC વાળા એડવાઇઝર મોકલવાના છે. તો 3 વસ્તુનું તો ઇન્ડિયાએ જાતે જ ધ્યાન રાખવું પડશે. એક તો ઓક્સિજન સપ્લાય. ઓક્સિજન સપ્લાયમાં એટલો બધો ભયંકર પ્રોબ્લેમ નથી અત્યારે. કોરબા સ્ટીલ પ્લાન્ટ અને જિંદાલ પાસે ઓક્સિજન છે, પણ આપણી પાસે એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાની જે ફેસિલિટી છે. તો અગત્યની વસ્તુ એ છે કે જે કહેવાય કે વોર ટાઈમ બ્લોક કર્યો એવી રીતે ઓક્સિજનના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે આર્મી અને રેલવેની જોડે ટાઈઅપ કરી અને લોંગ ટર્મ પ્લાનિંગ કરવું પડશે. કારણ કે કેસની સંખ્યા જે રીતે વધી રહી છે ને મેમાં એ ટોપ પર જાય તો 5 લાખ કેસ પણ થઈ શકે, 6 લાખ પણ થઈ શકે. તો એક સૌથી પહેલી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આ જે બધી મદદ છે આપણને ઇમિડિયેટલી 10 કે 15 દિવસ માટે પછી પણ આવી શકશે, પણ ભારતની જે જરૂરિયાતો પડશે એને માટે આખું એક પ્રોજેક્શન કરવું પડશે. બીજી અગત્યની વસ્તુ છે રેમડેસિવિર. રેમડેસિવિર ચડામમરણ જેમ અપાય નહીં, કારણ કે એક દવા ખાલી મોડરેટ અને સિરિયસ કેસમાં જ કામ લાગે છે. અને એ જે શરૂઆતના હવે આપણા દેશમાં જે અત્યારે કેસ થઈ રહ્યા છે, આપણી મીડિયન એજ છે 27 યર્સ, તો એમાં જે શરૂઆતના કેસમાં છે એમાં 80%માં તેની જરૂર જ નથી. એટલે અત્યારે જે કહેવાય કે ડોક્ટરો અને જે પોલિસી પ્લાનર છે અને વાયરોલોજીસ્ટ, એપિડેમિયોલોજીસ્ટ બેસીને એક નેશનલ પોલિસી કરવી જોઈએ કે ક્યારે રેમડેસિવિર આપવી, ક્યારે કઈ દવા આપવી, આઇસોલેશન સેન્ટર બનાવવા જેથી હોસ્પિટલ ઉપર પ્રેશર ઓછું થાય. કારણ કે આપણા ડૉક્ટર નર્સોને જે કહેવાય કે ફ્રન્ટલાઈન ઘણું સારું કામ કર્યું છે 1 વર્ષથી, પણ અમુક સ્ટેજે એ લોકોમાં પણ ફટીક આવી શકે. એટલે જે કહેવાય કે આઇસોલેશન સેન્ટર વધારે બનાવવા જોઈએ. અને આખી જે વેક્સિનેશન પોલિસી છે, આમાં સૌથી અગત્યની વસ્તુ WHO એ કહ્યું છે કે ધીસ ઇઝ અ ક્રાઇસિસ ફોર હોલ વર્લ્ડ. કારણ કે ચાઇનામાંથી ફેલાવ્યું તો આ બ્રિટનનું 1117 વેરાયટી છે, આપણી 1.1617 છે. હવે ધીસ આર ડબલ મ્યુટન્ટ, બંગાળમાં ટ્રિપલ મ્યુટન્ટ મળ્યા છે. એટલે આપણે આમાં વેક્સિનેશનની જે સ્પીડ વધારવી જોઈએ. પણ વેક્સિનેશનનું પ્રોડક્શન એ આપણે ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં ડિસ્કસ થયું હતું કે આપણું મંથલી પ્રોડક્શન જે આપણે અત્યારે પહેલા 6 મિલિયન હતા, હવે 2 મિલિયન પર આવ્યા છે. 10 મિલિયન વેક્સિનેશન થાય એક દિવસમાં તો આપણે 3 મહિના કે 4 મહિનામાં વેક્સિનેશન થાય. એટલે વેક્સિનેશન આખી ચેન તોડવી સૌથી અગત્યની છે. પીસમી લોકડાઉન, એટલે આ જે બધી વસ્તુઓ છે એ આપણને મદદ મળી રહી છે, આપણું પૂરો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી દેશે એવું નથી, પણ આ 10 દિવસમાં શરૂઆતમાં કે જે મદદ મળશે, બાકી આગળ તો પ્લાનિંગ એને મોટા પાયે કરવું પડશે. જેવી રીતે રો મટીરિયલ અમેરિકા મોકલશે તો વેક્સિન પ્રોડક્શન આપણે એક્સપાન્ડ કરવું પડશે. અને જે કહ્યું છે કે 2 બિલિયન ડોઝ ફાઇઝર આપશે, પણ એ 2022માં આપશે. એટલે આ બધી જે મદદો જુદી જુદી આપણે ટોટલ કરીએ તો આપણા દેશની વિશાળતા, અત્યારે આપણે જે કહેવાય એની ભયાનકતા છે એ જોતા ટોટલ પોલિસી પ્લાનિંગ, વેક્સિનેશન, ટોટલ ક્લિયર મેસેજ. અત્યારે યુપી તેલંગાણામાં ઇલેક્શન ચાલી રહ્યા છે તો ટોટલ એ કરવું જોઈશે. અને હવે જે લોકડાઉન કરે તો એમાં માઇગ્રેશનનો વિચાર કરવો જોઈએ કે એ બી સિસ્ટમેટિક કરે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જે છે કે આપણે શીખ્યા છીએ એ કરવું I પડશે. think for my other two very distinguished panelists also, we will stay put as far as our discussion is concerned on the various aid that is going to be received vis-a-vis the critical needs. So many things will come, but they are not critical needs. दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है मेडिकल ऑक्सीजन की, वो 7,200 टन अभी जो उपलब्ध है उससे बढ़कर 25 से 26,000 टन होगी. तो इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अच्छी बात है, लो प्रेशर ऑक्सीजन मिल सकता है. France says their turbines can give oxygen for 15 years to 250 bedded hospital. Fine. हम क्या ये 3 क्रिटिकल नीड्स को सिर्फ यही तरह की सहायता के जरिए
50% तक भी पार कर पाएंगे। एंड माय फोकस इज ऑन ऑक्सीजन सप्लाई, माय फोकस इज ऑन वेंटिलेटर बेड्स एंड माय फोकस इज ऑन क्रिटिकल मेडिसिन वैक्सीनेशन। क्या है आपकी कमेंट्स? जी, इसमें सबसे पहला हमें खासतौर से अगर ऑक्सीजन का कंपोनेंट देखें, कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी थी उसके अंदर कमी रह गई, जो प्लानिंग थी उसकी कमी रह गई। जो दूरदृष्टि होनी चाहिए थी पिछले 1 साल के अंदर, जो डेवलप हो जानी चाहिए थी इस परिस्थिति को खासतौर से डील करने के लिए, हम उससे चूक गए। नंदुरबार के कलेक्टर महाराष्ट्र में, उनकी दूरदृष्टि देखिए। सितंबर अक्टूबर के दौरान उन्होंने देख लिया, आज उनका एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में लिया जा रहा है, इंडिया में ही नहीं, कि सोचा कि शायद वो मेडिकल डॉक्टर भी थे, वो जो कलेक्टर है उस डिस्ट्रिक्ट के, कि आने वाली सेकंड वेव खतरनाक हो सकती है और हमारे पास साधन नहीं होंगे। और 85 लाख की लागत से उन्होंने एक ऑक्सीजन का संयंत्र वहां खड़ा कर दिया, जो ऑपरेशनलाइज कर दिया। कमाल की बात है कि इस किस्म की जो लोकल इनोवेशन थी उससे हमने सबक नहीं लिया। अब ये चीजें निकल कर आती हैं। कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए जा सकते हैं, मंगवा भी रहे हैं, पीएम केयर फंड से भी आ रहे हैं, बाकी जगह से भी आ रहे हैं, पर ये शायद उस समस्या का हल नहीं होगा जिस समस्या की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। और हो सकता है आने वाली थर्ड वेव, जिसके बारे में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि और बढ़ सकती है, हम उसके लिए तैयार नहीं है। हम सेकंड वेव के लिए तैयार नहीं थे। जब डेवोस का मीट आया तो प्रधानमंत्री जी ने वहां पे कुछ ऐसा कह दिया था जिसके लिए आज पीछे मुड़ के देखे तो शायद थोड़ा सा हमें दुख होता है। वहीं पे उन्होंने आधी विजय घोषित कर दी थी कोविड के ऊपर। उसके बाद बीजेपी की मीट पे भी वही हुआ था, उन्होंने भी विक्टोरियस घोषित कर दिया था। वो भी एक लंबी कहानी है, वहां पे ना जाते हुए क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स है उसकी बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के संयंत्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन संयंत्रों को बनाने में समय लगेगा, तब तक ये इमरजेंसी सप्लाईज हेल्प करेंगी। जहां तक वेंटिलेटर्स की बात है, अभी पीछे एक खबर थी कि कई जगह पे वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए गए और उठवाए नहीं गए, पिकअप नहीं किए गए। उसके बाद अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो इंस्टॉल नहीं किए गए। ये बात एक, इसके साथ एक तीसरा कंपोनेंट और आता है जिसके बारे में डॉक्टर देवी शेट्टी ने हमारी ओर इंगित किया था और उन्होंने कहा था कि इसको तुरंत कीजिए। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बेड बिछाने से या पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देने से या कहीं से एक वेंटिलेटर मिल गया उससे लगा देने से आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है। सबसे क्रिटिकल जो कंपोनेंट है मेडिकल केयर के अंदर वो सपोर्ट स्टाफ है। अब उन्होंने याद दिलाया डॉक्टर देवी शेट्टी ने, मैंने वो आंकड़े नोट कर लिए कि भारत में करीब करीब इस समय बहुत बड़ी संख्या में एमबीबीएस छात्र ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी कहीं नहीं है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। साथ में एक और बात कही कि करीब करीब 1 लाख के करीब नर्सेस बिल्कुल तैयार है, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही है, पूरा कोर्स कर चुकी है, उनको तुरंत डिप्लॉय करने की जरूरत है। कल मैं जयपुर के एक हॉस्पिटल का सीन देख रहा था, प्रांगण में बहुत सारे बेड लगा दिए थे, वहां पर उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है लेकिन लगाने वाला कोई नहीं है, पंखे भी नहीं है वहां पर, सपोर्ट स्टाफ नहीं है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने इस ओर ध्यान दिलाया। मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कि डॉक्टर, नर्सेज और साथ में इवन जो वार्ड बॉयज वगैरह जो होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। मैं उस बात को अहम मानता हूं। ठीक है, ऑक्सीजन आज हमारी लॉजिस्टिक की वजह से दिक्कत है, लेकिन हफ्ते 15-20 दिन के अंदर शायद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वेंटिलेटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और मैन पावर हमारे पास ट्रेंड पड़ी है, उनके फाइनल एग्जाम नहीं हुए हैं, उनको तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। मैं समझता हूं इतना काम भी कर लिया जाए डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना मान के, तो हम एक बेटर पोजीशन में आएंगे और शायद 15 से 20 दिनों के अंदर एक परिदृश्य पूरे भारत का चेंज हो जाएगा, एश्योरेंस का हो जाएगा। क्योंकि अभी हालात बदहाली वाले हैं, कोई व्यक्ति उत्तर नहीं दे रहा है। किसी को फोन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ना दवाएं अवेलेबल है, ना रेमडेसिविर अवेलेबल है, ना इवन कुछ बेसिक मेडिसिन अवेलेबल होनी बंद हो गई है, काला बाजारी उनकी शुरू हो गई है। इस महामारी के दौर में अगर कोई सबसे ज्यादा सफर कर रहा है तो हम लोग, क्योंकि मैं खुद भी हॉस्पिटल में रह के आया हूं, 10 दिन रहा हूं, मुझे पता है हालात कैसे हैं, मुझे पता है सफरिंग क्या है। और वो लोग जो बेचारे सड़कों के ऊपर मारे जा रहे हैं, स्कूटर में, ऑटो में, ट्रक में, टैक्सी के अंदर जो ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ रहे हैं, हमें तैयार कर लेना चाहिए था खुद को। हमने भूल की है और ये भूल
का पश्चाताप तभी होगा जब 15 दिन के अंदर तैयारियां करें। ठीक है, हमारी आदत हो चुकी है हिंदुस्तान की कि आग लगे तो कुआं खोदो, लेकिन अल्टीमेटली ये पहले भी बहुत बार हो चुका है और हम हेल्थ में इतना ज्यादा नेग्लेक्ट कर चुके हैं, हमें खामियाजा अपनी कमियों का, अपने नेग्लेक्ट का भोगना पड़ रहा है। क्योंकि आजकल के अगर हुक्मरानों से सवाल कर लें तो मुझे एक शेर याद आता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दर्शक मित्रों को भी, कि मेरी बदहाली पर किसी ने मुझसे जब सवाल किया, मेरी बदहाली पर किसी ने मुझसे जब सवाल किया, खुद को पाक रखा मैंने, दोष किस्मत पर डाल दिया। किस्मत पर तो दोष नहीं डाल पाएंगे ना सर, कहां तक दोष डाल पाएंगे, उसकी भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल सही। हम कम से कम खुद भी तो जिम्मेदारी लेना सीखे कि हमने ब्लंडर्स किए हैं और उस ब्लंडर की सजा भारत की निरीह असहाय जनता को मिल रही है। ये मेरा फर्स्ट सबमिशन है सर। धन्यवाद दिनेश जी, आपने काफी चीजें कही इसमें। आप तीनों तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं तो लेमैन हूं, मुझे कई चीजें समझ में नहीं आती, मगर प्राइमरी मैथमेटिक्स मुझे अच्छी तरह पढ़ाया गया था। आज अगर इस देश में 3.8 लाख, समझ लो पकड़ के चलो 4 लाख केस है, आपके पास 7,500 टन ऑक्सीजन है, चल सकती है, शॉर्टेजेस है। गुजरात में कल ही एक हॉस्पिटल में 5 लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से मरे हैं, और जगह से भी ये समाचार आए हैं। तो जब 16 लाख जाएंगे, ये 4 लाख से 16 लाख 4 गुना है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 4 गुनी बढ़ेगी, और ये 4 गुनी बढ़ेगी का मतलब है आपको करीब 25 से 28 हजार टन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ऑक्सीजन को एक्वायर करना होगा। ये 80 टन का हम स्वागत करते हैं, सऊदी अरेबिया से जो आ रहा है वो टैंक, वो 80 टन का है, और भी छोटे छोटे कंटेनर आते हैं, क्रायोजेनिक कंटेनर। इस देश में दूसरी भी एक तंगी है, कमी है क्रायोजेनिक ट्रक्स और ट्रेलर्स की। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये मानना कि 15 मई तक ऑक्सीजन की जो जरूरियात पड़ेगी वो ये बाहर से जो हेल्प आने वाली है उससे चल जाएगी, शायद हम कहीं गलती कर रहे हैं। क्योंकि हाई फ्लो ऑक्सीजन कैनुला और उसके बाद बाइपेप और उसके बाद जो वेंटिलेटर का ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 40 लीटर से लेकर 70-80 लीटर तक प्रति मिनट प्रति व्यक्ति जा सकता है। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आप नहीं दे सकते। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर पकड़ के चलो तो भी आपको 8 लीटर डिलीवरी पॉइंट पे देगा प्रति व्यक्ति प्रति मिनट। तो उपयोगी एक हद तक हो सकता है, मगर क्रिटिकल केयर के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसके ना होते हुए प्रश्न खड़े होंगे, उसका जवाब कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा है इसमें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना के देंगे तो आप ये शो में इसके उल्लेख करके समझा सकते हैं। फ्रांस की बात से मैं सहमत हूं कि आप टरबाइन देते हो, वो 15 साल तक बिन रुके 250 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, अच्छी बात है। कॉन्सेंट्रेटर कैन नॉट डू दैट। तो ये चीजें जो है अच्छी बात है। कोई भी आता है, हिंदी में एक कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी भी पकड़ लो तो तुम्हारे लिए तो फायदा ही है। तो अच्छी बात है, जो भी आता है स्वागत है, वो देशों का, उनकी भावना का स्वागत है। मगर ये सोच के बैठना कि उन पे हम डिपेंड करके ये 15 दिन निकाल लेंगे, मैं मानता हूं कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे अमित भाई के पास, मगर रुकना पड़ेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। और अमित भाई, मैंने ये वर्णन आपके लिए किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो विदेशों से सहाय मिल रही है हमें 15 मई पार कराने में पर्याप्त है? अगर नहीं है तो और क्या क्या चीजें जुटनी चाहिए? मैं अपेक्षा रखता हूं आपसे इस बात का उत्तर मिले। रुकते दर्शक मित्रों, विश्व समुदायમાંથી આપણા તરફ સહાયનો ધોધ વહી રહ્યો છે। જુદા જુદી દેશો જુદા જુદા પ્રકારની સહાય આપણને મોકલાવી રહ્યા છે। કોઈ એમ્બ્યુલન્સ મોકલાવી રહ્યા છે, કોઈ હેન્ડ ગ્લોવ્સ મોકલાવી રહ્યા છે, કોઈ રેમડેસિવિર મોકલાવી રહ્યા છે, તો કોઈ વળી ઓક્સિજનના ટેન્કર પણ મોકલાવી રહ્યા છે। સવાલ એ છે કે 15મી મે સુધીનો સમય જે આ દેશ માટે
ભયંકર મોટી કટોકટીનો સમય હશે. આ જે સહાય આપણને મળી રહી છે વી ઓલવેઝ વેલકમ. આપણે તો ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે ધર્મની ગાયના દાંત ગણવા ન જવાય. એટલે આપણે આ સહાય મળી રહી છે એમાં ધર્મની ગાયના દાંત ગણવા નથી જવું, પણ એ સહાય મળી રહી છે એ સહાય કેટલી પૂરતી છે કેટલી અપૂરતી છે એને કઈ રીતે લેવી જોઈએ બાબતે તો આપણે ચિંતા કરવી જ પડે. અને એ વાતનો જવાબ લઈશું આપણે પ્રોફેસર અમિતભાઈ પાસેથી. જઈએ અમિતભાઈ પાસે. અમિતભાઈ, આપે પ્રશ્ન સાંભળ્યો છે, આપનો આ અંગેનો પ્રતિભાવ શું છે? આપે જે વાસ્તવિક વાત કરી અને સાથે સાથે દિનેશજીએ અને કેતનભાઈએ પણ જે વાત કરી એ એક સૂરે આપણને દર્શાવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જે સહાય આપણને મળી રહી છે એ આવકાર્ય છે, પરંતુ ભારતની વસ્તી અને ભારતમાં અત્યારે ફેલાયેલો કોરોનાનો જે કહેર છે એના પડકારને પહોંચી વળવા માટે ખૂબ જ અપર્યાપ્ત રહેવાનું અને સ્વાભાવિક રીતે એમ જ રહેવાનું, કારણ કે વિશ્વ તો પ્રતિકાત્મક મદદ કરી શકે. મુખ્ય જવાબદારી તો આપણી સરકારની છે અને સરકારની હોવી જોઈએ અને રહેવી જોઈએ. દિનેશજીએ કહ્યું તેમ અત્યારે જે ભારતમાં મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે તે કોરોનાને કારણે થઈ રહ્યા છે કે આપણી નીતિ વિષયક નિષ્ફળતાને કારણે થઈ રહ્યા છે એ પ્રશ્ન પણ પૂછવા જેવો છે. આ બધું જ એવોઇડેબલ હતું અને વિશ્વના ઘણા બધા દેશો એવા છે કે જે કોરોનાને નાથવા માટે ખૂબ જ સફળ થયા છે. આપણા જેમ સામાજિક માધ્યમોમાં મીડિયામાં ઢોલ નગારા નથી વગાડ્યા કે અમે કોરોનાને હરાવી દીધો, અમે કોરોનાને હરાવી દીધો, પરંતુ વિશ્વના ઘણા બધા દેશો એવા કે જેમને ખૂબ જ ત્વરિત પગલા ભર્યા અને ટૂંકા સમયમાં આરોગ્યલક્ષી પગલાને લીધે આરોગ્યની નીતિને ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર અમલ કરાવીને આ પેન્ડેમિકને એમણે નાથેલો છે. તો મને એવું લાગે છે કે હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે ગવર્નન્સ ઉપર ફોકસ કરીએ. ચૂંટણીઓ પતી ગઈ છે. આશા રાખીએ કે હવે સરકારની પાસે રેલીઓ અને રોડ શો ઉપરાંત પણ બીજી કોઈ પ્રાયોરિટીઝ હશે આ દેશના લોકોના જાનમાલને બચાવવાની. તો 8 મહિના નહીં લાગે હવે આગળના ઓક્સિજન પ્લાન્ટની મંજૂરીના ટેન્ડર કાઢવા માટે. જેમ અગાઉ 8 મહિના સુધી ટેન્ડર જ ના નીકળ્યા એવું હવે નહીં થાય એવી આપણે માત્ર આશા રાખીએ. સાથે સાથે એક બીજી વાત ઉપર હું ધ્યાન દોરીશ કે આ સહાય આવી રહી છે એની સાથે સાથે આ દેશોમાં ત્યાંની સિવિલ સોસાયટીમાં ભારતનો જે અભિગમ છે કોરોનાને નાથવા વિશેનો એના વિશે પણ ચર્ચા થાય અને એ સ્વાભાવિક છે અને ચર્ચા થઈ પણ રહી છે ત્યાંના સમાચાર માધ્યમોમાં, ત્યાંના સોશિયલ મીડિયામાં. અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ રીતે ભારતની સરકારની ખૂબ નબળી છબી વિશ્વમાં ઊભી થઈ છે એવું અલગ અલગ જે સમાચાર માધ્યમોમાં અને ખૂબ જ જે ત્યાંનો પબ્લિક ઓપિનિયન ઘડવામાં જે મહત્વપૂર્ણ વર્તમાન પત્રો અને મેગેઝિન્સ છે એમાં જે પ્રકારના અહેવાલો આવી રહ્યા છે, જે પ્રકારના અભિપ્રાયો આવી રહ્યા છે એ પણ ક્યારેક આપણને એક દેશ તરીકે થોડું આપણને ગમે નહીં એ પ્રકારના અહેવાલો છે, પરંતુ એ સત્ય ઉપર આધારિત અહેવાલો છે એ વાત પણ આપણે સ્વીકારી લેવી. એટલે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ડિપ્લોમસીમાં આપણે એક નવું કામ જોયું કે અત્યારે કદાચ આપણા ડિપ્લોમેટ્સનું મુખ્ય કામ એ થઈ ગયું છે કે વિદેશમાં અખબારોમાં આવતા અહેવાલોનો રદિયો આપવો અને આપણી એમ્બેસીઝ અને હાઈ કમિશનર્સને કદાચ આ એક મુખ્ય કામ સોંપવામાં આવ્યું છે કે જે જગ્યાએ આપણી ટીકા કરવામાં આવે છે ત્યાં હાઈ કમિશનર કે તે પ્રેસના અધિકારીએ તેને રદિયો આપવો. અને ભારતમાં તો સબ સલામત છે અને આપણે તો બહુ એકદમ સુંદર કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ એ અંગેના આંકડા આપવા એ પ્રકારની દલીલો રજૂ કરવી. મને એવું લાગે છે કે આનાથી ખૂબ જ વિપરીત પ્રત્યાઘાતો પડશે. વી શુડ નોટ શૂટ ધ મેસેન્જર. જેમ દિનેશજીએ વાત કરી તેમ સત્યનો સ્વીકાર કરવાની એક નૈતિક
હિંમત આપણામાં હોવી જોઈએ. સાથે સાથે બધું જ વસ્તુ માત્ર પ્રચાર માટે થાય છે, ઓપ્ટિક્સ માટે થાય છે એવું જરૂરી નથી. ક્યારેક સરકારોનો હેતુ વહીવટ પણ હોવો જોઈએ. માત્ર માધ્યમોમાં એક ઇમેજ ઊભી કરવી એ તો સરકારનો ખૂબ જ માર્જિનલ એવો ઓબ્જેક્ટિવ હોવો જોઈએ, નહીં કે સરકારનો પ્રમુખ ઓબ્જેક્ટિવ હોવો જોઈએ. એટલે વિશ્વ સ્તરે ક્યાંક આપણે આપણી જે ઇમેજ છે, આપણી સરકારની ઇમેજ છે અને આપણી પ્રજાની પણ ઇમેજ છે કે આ કયા પ્રકારના લોકો છે, આખી દુનિયા આપણા ઉપર હસે છે કે ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં કેસ વધી રહ્યા છે, ત્યાં સરકાર કુંભ મેળાનું ઢોલ નગારા વગાડીને ઉદ્ઘાટન કરે છે, ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં કેસ વધી રહ્યા છે, ત્યાં સરકારમાં બેઠેલા ઉચ્ચતમ પદાધિકારીઓ 1-1 લાખ લોકોની રેલી કરે છે. આખી દુનિયા આ વસ્તુ જોઈ રહી. એવું નથી કે દુનિયા આપણા દેશની પ્રજાની જેમ આંખે પાટા બાંધીને બેસી રહી છે અને માત્ર રાત્રે 9 વાગે ગુજરાત સમાચાર ટીવી કે આપના માધ્યમની વાત નથી કરતો, આપ તો એક સુખદ અપવાદ છો, પરંતુ બીજા સમાચાર માધ્યમો જેમ 9 વાગે ભજન કીર્તન મંડળી ચાલુ કરે છે કે બધું જ સરસ છે, બધું જ સરસ છે. દુનિયા તો એ રીતે નથી જોઈ રહી અને દુનિયામાં આ વસ્તુની નોંધ લેવાઈ રહી છે કે આપણે દુનિયાને માટે ખતરો બની ના જઈએ. આ હેલ્પ આવી રહી છે એનો પાછળનો હેતુ શું? એક હેતુ છે કે ભારતની પ્રજાને મદદ કરવી અને આ ખૂબ જ માનવીય એવી મદદ છે જે આવકારે છે. પરંતુ બીજો હેતુ એ પણ છે કે ભારત દુનિયાને માટે ખતરો ના બને. કારણ કે દુનિયામાં જો આટલી મોટી સંખ્યામાં કોવિડના કેસો એક દેશમાં થશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક જેમ ચાઇનામાંથી દુનિયામાં આ રોગ પ્રસર્યો એવી રીતે ફરી પાછો જે દેશો સાજા થઈ ગયા છે આ મહામારીમાંથી એ દેશોમાં ભારતમાંથી આ આખા રોગનું પ્રસારણ ના થવું જોઈએ. એટલે આવનારા સમયમાં ભારતના જે પ્રવાસીઓ વિદેશમાં જશે એમને કયા પ્રકારની વર્તણૂકનો સામનો કરવો પડશે, કયા પ્રકારના રિસ્પોન્સીસ એમને આપવામાં આવશે, આ પણ એક બધા ચિંતાના વિષયો છે. એ ભારતીયોને કોવિડના સૌથી મોટા કેરિયર તરીકે અને ટ્રાન્સમીટર તરીકે જે અત્યારે જોવામાં આવી રહ્યા છે ને એ જ પ્રકારના રિપોર્ટ બીબીસીમાં, ગાર્ડિયનમાં, ટાઈમમાં, ઓસ્ટ્રેલિયન અખબારોમાં આવી રહ્યા છે કે જો અત્યારે આ કટોકટીને આપણે મદદ કરીને નાથીશું નહીં તો ભારત દુનિયામાં કોવિડને એક્સપોર્ટ કરનારો સૌથી મોટો દેશ બની જશે અને આપણે એનાથી બચવું જોઈએ. એટલા માટે ચાલો કંઈક સાથે મળીને કરીએ જેથી કરીને ભારતની આ પરિસ્થિતિને નાથી શકાય. એટલે આપણે આપણી ગવર્નન્સ ફેલ્યોરને પ્રમાણિકપણે સ્વીકારવી જોઈએ અને આગળ પગલા લઈ શકાય એવું નથી. આ તો બહુ સાચી વાત છે. 15 દિવસમાં થઈ શકે એવું આ કશું જ કામ નથી અને એક ખૂબ આયોજનબદ્ધ રીતે અને રાજકારણને બાજુ પર મૂકી રાજકારણ કરવા માટે આવનારા અનેક વર્ષો પડેલા છે. આ ભારતને માટે સૌથી વધુ કટોકટીનો સમય છે અને આપણા રાજકારણીઓ આ કટોકટીને નાથવા માટે સંપૂર્ણપણે ઊંડા ઉતર્યા છે એવું કહેવામાં મને આપના સમાચાર માધ્યમના મંચ ઉપર પણ સંકોચ નથી થતો. જય નારાયણ. ધન્યવાદ અમિતભાઈ, આપની આ એક ખૂબ સરસ અને આર પાર નીકળી જાય હકીકતોની એવી એનાલિસિસ એ મુગ્ધ કરી દે તેવી છે. દર્શક મિત્રો, વાત એ છે કે તમારે આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રશ્નનો ઉકેલ કરવો હોય તો પહેલા તમારે એ પ્રશ્ન છે એ સ્વીકારવું પડે. આપણામાંથી હજુ ઘણા બધા ડિનાયલ મોડમાં છે. તમે સ્વીકારતા જ નથી આવો કોઈ પ્રશ્ન છે અથવા ભારતમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થઈ છે. આપણે તો હજુ પણ સોશિયલ મીડિયા પર અમેરિકાને ગાળો દઈએ છીએ કે અમે તો ધડાક દઈને તમને આપી દીધા હતા અને તમે આટલા બધા વખતે અમને આપો છો, શું ઉપકાર કરો છો. આ વાણી વિલાસ કરનારા વર્ગને મને લાગે છે કે વિરામ આપવાની જરૂર છે. જે કોઈ એના સંચાલકો હોય, જે કોઈ એના દાતાઓ હોય, જે કોઈ એના માય બાપ હોય, એ આ વાણી વિલાસ કરવાવાળો જે આખો એક વર્ગ ઉભો થયો છે એને હવે મહેરબાની કરીને આ ભૂતાવળને પાછી ખેંચી લે. એમાં દેશનું ભલું નથી. બીજી વાત આપણે એ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજી લેવી જોઈએ કે ભારતીય બહાર જાય ત્યારે એને ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ એક્સપોર્ટર ઓફ કોવિડ. ચાઇનામાં વુહાનમાંથી થયું ને ચાઇનાનો જે રીતે ફિટકાર મળ્યો હતો, આપણે એ પ્રકારના ફિટકાર તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને સૌની ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ. આખી દુનિયા આપણા પર હશે. દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી અને એ લોકશાહીમાં આપણે જો ખ્યાલ ના રાખીએ તો આ બધું થાય. પણ અમિતભાઈ, પ્રશ્ન બીજો મારે તમને જ પૂછવો છે, ચેન ઊંધી શરૂ કરવી છે કે આમાં આ બધું જે નથી થયું એમાં ઠીક છે, ગવર્નન્સની ફેલ્યોર આપે કહી
એમાં ગવર્મેન્ટ મસ્ટ ડિલિવર ગવર્નન્સ, એમાં કોઈ પાયાનો સિદ્ધાંત આપે કયો છે, એમાં કોઈ બેમત ના હોઈ શકે. પણ જે બંધારણીય સંસ્થાઓ છે, ચૂંટણીઓ પતી ગઈ વેસ્ટ બેંગાળમાં, ત્યારે ત્યાં સુધી જે નાનામાં નાની મુવમેન્ટ્સ, જે એમ કે કેટલો ખર્ચો કરવાનો, કઈ રીતે સભાની પરમિશન લેવાની, કેટલા માણસો આ કરી શકે, ફોર્મ ભરવા જાય ત્યારે કેટલાય જવાનું, આવી ઝીણી ઝીણી બાબતો ચૂંટણી પંચ જાહેર કરે છે. તો ચૂંટણી પંચને આ ખબર નથી પડતી કે આ પ્રચારનું બંધ કરીને વર્ચ્યુઅલ પ્રચાર કરીએ આપણે? ડોન્ટ યુ થિંક our constitutional institutions have failed and so are the other institutions કે જેમણે હવે કોગ્નિઝન્સ લીધું, બિરદાવી એમને, પણ ઘોડો છૂટી ગયા પછી તબેલાને તાળું મારવા નીકળેલી આ બંધારણીય સંસ્થાઓ બાબતમાં આપને શું કહેવું છે? નહીં, આપની સાથે હું સંપૂર્ણપણે સંમત છું. ચૂંટણી પંચે પહેલા તો રેલીને કેમ એલાવ કર્યું? આપણી પાસે એક બીજું માધ્યમ હતું કે ટેલિવિઝન પર દરેક પક્ષને એક નિશ્ચિત સમય આપવામાં આવશે. આપને યાદ હોય તો દૂરદર્શનમાં વર્ષો પહેલા આવું થતું હતું કે દરેક પક્ષને ચૂંટણી પ્રચાર માટે ટેલિવિઝન પર સમય આપવામાં આવતો હતો. તો આ પ્રકારની કોઈ વ્યવસ્થા આ રાષ્ટ્રની કટોકટીને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી પંચ કેમ ના કર્યું કે કોઈ પણ પ્રકારની પબ્લિક રેલી નહીં કરવામાં આવે અને જે કંઈ પણ પ્રચાર થશે એ ટેલિવિઝન ઉપર દરેક પક્ષને નિશ્ચિત એવો સમય આપવામાં આવશે અને ત્યાં એનો નેતા આવીને બોલશે અને લોકો ટેલિવિઝન ઉપર ઘરમાં એ વસ્તુ જોશે અને એ વસ્તુ ફ્રી ઓફ ચાર્જ ખાનગી ચેનલને પણ કહી શકત સરકાર, કારણ કે અત્યારે નેશનલ ડિઝાસ્ટર એક્ટ હેઠળ એક કટોકટી પ્રકારના પાવર સરકાર પાસે પણ છે. તો ખાનગી ચેનલને પણ કહી શકત કે રોજના 3 કલાક આપે રાજકીય પક્ષોને પ્રચાર માટે આપવાના અને નેતા એ ટેલિવિઝન પર જ માત્ર પ્રચાર કરશે. આવું આપણું ચૂંટણી પંચ કેમ વિચારી ના શકે? ટેલિવિઝન ઉપર જયારે હજારો અને લાખોની સંખ્યામાં મેચની દેખાઈ ત્યારે ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ ત્યાં જતા રહ્યા હતા. એક પ્રશ્ન તમિલનાડુ હાઈકોર્ટે પૂછ્યો, પરંતુ આપણા સર્વોચ્ચ અદાલતને પૂછવા માટેની તસ્દી ના લીધી. અત્યારે પણ હાઈકોર્ટ દ્વારા સરકારની પાસે જે કંઈ પણ પ્રશ્નો પૂછવાના છે, સરકારને જે કંઈ પણ કહેવાનું છે કહેવાય રહ્યું છે. થોડું આશ્ચર્ય થાય છે કે સર્વોચ્ચ અદાલત આ બાબતે કદાચ કોઈ બીજું વલણ અપનાવી રહી છે. તો આપણી સંસ્થાઓ અને એની વિશ્વસનીયતા, અને સૌથી મોટી જે વિશ્વસનીયતા ડગી ગઈ છે અને આ વૈશ્વિક સ્તરે ડગી ગઈ છે એ છે ડેટા ફજી. સાચા આંકડાઓ બહાર નથી પડી રહ્યા મૃત્યુને લગતા અને તેમને રોગનું સંક્રમણ થયું છે એ લોકોને લગતા. એવી માન્યતા લગભગ આખા વિશ્વમાં પ્રસરી ગઈ છે કે ભારતમાંથી આવતા આંકડાઓનો તો કોઈ માને જ નહીં. હવે સરકારમાં જયારે ડેટાની સેન્સિટી જતી રહે, સરકાર દ્વારા જે ઘોષિત કરવામાં આવી રહ્યું છે એને કોઈ લોકો માને જ નહીં. ભારત લોકો પણ હવે માનતા નથી. એ તો ઠીક છે, સરકાર કયા કરે, બાકી આ હકીકત નથી. હકીકત તો કંઈક જુદી છે. તો આ જે વિશ્વાસની કટોકટી ઉભી થશે કે સરકારની વાત ઉપર જો લોકો કે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય વિશ્વાસ નહીં મૂકે કે આ તો આંકડાઓ ખોટા અને આ તો હકીકતો જે સરકાર જાહેર કરે છે ખોટી છે, તો એ એક ગવર્નન્સ માટે બહુ મોટી લેજિટિમસીની ક્રાઇસિસ ઉભી કરશે. એ વાત પણ આખા કોવિડની ક્રાઇસિસમાં સંકેત રૂપે બહાર આવી છે. નારાયણભાઈ, ખૂબ સાચી વાત કહી અમિતભાઈ. આપણે ગુજરાતીના 4થા કે 5મા ધોરણમાં એક વાર્તા આવતી હતી, વાઘ આવ્યો રે વાઘ આવ્યો, અને પછી ખરેખર વાઘ આવ્યો ત્યારે કોઈ ના આવ્યું. આ ડેટાની જ્યારે તમારી વિશ્વસનીયતા ગુમાય, તમારા આંકડાઓની વિશ્વસનીયતા ગુમાવાય, ત્યારે આ વાઘ આવ્યો રે વાઘ આવ્યો જેવી વાતનું નિર્માણ થાય છે. કેતનભાઈ, મારે આપને બહુ ફોકસ્ડ પ્રશ્ન પૂછવો છે જે રસીકરણને સ્પર્શે છે. અમેરિકા રસીકરણ માટેનું રો મટીરિયલ આપશે. આધાર પૂનાવાળાએ કહ્યું છે કે અમારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવું હોય તો 3000 કરોડનું રોકાણ કરવું પડે. તો આ રો મટીરિયલ વપરાશે ક્યાં અને શું લાગે છે આપને? એનાથી ભારતની રસીકરણ માટે જે જરૂરિયાત પડશે જે વેક્સિનની, એ વેક્સિનની જરૂરિયાત ઉકેલાઈ જશે? નહીં, આમાં એવું છે ને કે રો મટીરિયલ એમણે જે બનાવ્યું હતું એ થોડોક ભાગ વિદેશ મોકલાયો, થોડોક અહીંયા ઇન્ડિયામાં વેચ્યો. એક્સપાન્શન થોડું ઘણું કરી શકશે, પણ આ બધી વસ્તુઓ છે ને રાતોરાત ના થાય. એટલે આમાં જે મુદ્દો આપણે ડિસ્કસ કરીએ વેક્સિનેશન, તો વેક્સિનેશન મેક્સિમમ પ્રોડક્શન એ કરી શકશે એ મેક્સિમમ. હવે રો મટીરિયલ આવ્યા પછી તરત જ વેક્સિન બનવાનું શરૂ થઈ જશે અને એનું એક્સપાન્શન થઈ જશે, ઇમ્પોસિબલ છે. એટલે વેક્સિનેશનમાં આપણે ઓછામાં ઓછા 6 મહિના લાગશે. અને જે અમિતભાઈએ કહ્યું
અત્યારે દુનિયાનો સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે સારી વસ્તુ છે કે વિદેશી મીડિયામાં ચાઇનાની જેમ ઇન્ડિયાને લેબલ નથી કર્યું, પણ એનું એક કારણ એ પણ છે કે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે કે સાયન્ટિફિક છે કે અમેરિકાએ બાન કરી દીધું, કેનેડા, યુરોપિયન યુનિયન, મોટા ભાગના દેશો ભારતથી યાત્રા બંધ કરશે, એમના જે સિટીઝન છે એમને પાછા બોલાવી લે છે. તો વેક્સિનેશન કરવા માટે એટલું બધું જલ્દી, અત્યારે આપણે સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે પ્રોક્યોરમેન્ટ, એટલે જે વેક્સિન આપણને મળી શકે એમ છે. એસ્ટ્રાઝેનેકા 20 મિલિયન અમેરિકા આપશે, એટલે આપણું પ્રોડક્શન કેપેસિટી કેટલી છે એનું ટોટલ જે સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે, દરેક રાજ્યમાં વેક્સિન સેન્ટર બંધ થઈ ગયા છે. હવે આપણે 2 પર આવી ગયા છે. 18 વર્ષની ઉપરનાને વેક્સિન આપવાની જાહેરાત કરી, પણ એ વેક્સિન આપવા માટે વેક્સિન ક્યાં છે? એટલે આમાં જે આખી પરિસ્થિતિ છે ગ્લોબલી, અમિતભાઈએ એક મુદ્દો કહ્યો કે જે છાપા છે, લા મોન્ડે છે, વોશિંગ્ટન પોસ્ટ, ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ, બધાએ રિયાલિસ્ટિક કર્યું છે. પણ એમણે જે કહ્યું કે એમ્બેસેડર અને પ્રેસ, હમણાં એક ઓસ્ટ્રેલિયામાં કેસ બન્યો છે, અત્યારની પરિસ્થિતિમાં આપણે કોઈ પણ કશું જ રેફ્યુટ કર્યા વગર, કારણ કે એ લોકો વાસ્તવિક જે ચિત્રણ છે એ આપે છે, એટલે આપણે શાંતિ રાખવી જોઈએ. આમાં એવું છે કે સિલ્વર ઇઝ સાયલન્સ ઇઝ સિલ્વર, એટલે આપણે મૌન રાખીને કોઈ પણ જાતનો રદિયો આપવો ના જોઈએ. જે મદદ મળી છે એને આવકારવી જોઈએ. આ મદદ આપણે ભુજના કેકમાં શીખવું જોઈએ કે ફોરેન એડ બહુ ઓછી આવી હતી, પણ ભુજ તો આપણે જાતે જ ઊભું કર્યું હતું. એટલે આ જે આપનો ઓક્સિજનનો મુદ્દો છે એ પણ એક બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. શેટ્ટી, ડોક્ટર શેટ્ટી જે કહે છે કે ડોક્ટર અને ઇન્ટર્નને મોકલવા જોઈએ, એમને ચોંકવાની કોઈ જરૂર ન હોય. આપણી પાસે નર્સો છે, ડોક્ટરો છે. પ્રોબ્લેમ છે ઓક્સિજન નથી. ગુરુદ્વારા વાળા ઓક્સિજન આપે છે દિલ્હીમાં, કે એમ્બ્યુલન્સ નથી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ નહીં કરે, ઓક્સિજન પ્લાન્ટ 1 મહિનામાં નહીં બનાવે, કે જે દિલ્હી 40ની વાત કરે છે. દરેક સ્ટેટ, દરેક હોસ્પિટલ જેટલા બને એટલા જલ્દી હોસ્પિટલ પ્લાન્ટ બનાવે, કારણ કે ફ્રાન્સથી આવશે કે આખી દુનિયામાંથી આવશે, એ ખાલી 5 કે 10% જ આપણને આપી શકે. રેમડેસિવિરનું રેમ્પ અપ કરવું જોઈએ. કે અત્યારે દુનિયાની ચિંતા એ છે કે આપણે ઓગસ્ટમાં યુએનમાં વી વિલ પ્રોવાઇડ વેક્સિન, વી આર 60% વેક્સિન પ્રોડ્યુસર ઓફ વર્લ્ડ. એટલે અત્યારે સૌથી મોટો ગાવી અને કોવેક્સ પ્રોજેક્ટ, આપણે વેક્સિન નહીં મોકલે તો આખી દુનિયામાં વેક્સિન કેવી રીતે થશે? એટલે અત્યારે સૌથી મોટી જે આપણી ચિંતાઓ છે એના પર જેમ બને એમ જલ્દી 1 મહિનામાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિસિઝન લઈ અને પોલિસી પ્લાનિંગ કરી 24/7 વર્ક કરી ઓક્સિજન પ્લાન્ટ ઊભા કરે, બેડ ઊભા કરે. ડોક્ટર, નર્સો તો આપણા પીએચસી ને બધામાં ભારતમાં એ તંગી નથી. તંગી અત્યારે છે કે બેડ જ નથી. બેડ છે તો વેન્ટિલેટર નથી, વેન્ટિલેટર છે તો ઓક્સિજન નથી. એટલે આ બધી વસ્તુઓનું 1 મહિનામાં પ્લાનિંગ કરવું પડશે. મદદ મળે એ આપણને 5% મળે, એને એડ કહેવાય. એટલે 5% મળે કે 10% મળે. પ્લાન્ટ બનાવવો હોય તો પ્લાન્ટનું પણ વેન્ટિલેટર વિઝામાંથી એક પણ નહોતું બન્યું. વેન્ટિલેટર રાતોરાત ના બને. અમેરિકા બી એક્સપોર્ટ ના કરી શકે. દુનિયામાં કોઈ પણ કન્ટ્રી, અમેરિકામાં બી હજુ ઇન્ફેક્શન રેટ હાઈ છે. એટલે આપણે તો આ બધી વસ્તુઓ બનાવવા માટે એક પ્લાનિંગ કરવું પડશે. એટલે આપ જો કહે છે બરાબર છે, પણ વેક્સિન મને લાગે છે કે વાર લાગશે. થેન્ક યુ કેતનભાઈ, આપની વાત સાથે હું સંપૂર્ણ સહમત છું. કારણ કે આપણે આંકડાની દ્રષ્ટિએ બહુ આગળ છીએ, અને એ તો 138 કરોડના આંકડાની દ્રષ્ટિએ આગળ છીએ, પણ 2 શોટ જેને વેક્સિનેશન આપ્યા હોય એ સંખ્યા 2%થી નીચે છે. એટલે એ સંદર્ભે આપણે ચિંતા કરવી પડશે. दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि ये जो कोरोना है उसमें रेमडेसिविर भी दवा है, कोई टोसिलजुमाब है नहीं है, उसकी सब बातें बाद में करेंगे. कोई फेबिफ्लू यूज करता है, कोई डेक्सोना यूज करता है, जो भी ठीक ये दवाइयां हैं. इसकी पहली दवाई ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन थेरापी इज द फर्स्ट थेरापी दैट यू नीड बिकॉज लंग्स आर इन्वॉल्व. ये फेफड़े खत्म होते जाते हैं और उनको आपको अगर थोड़ा बहुत भी शांति देना है तो ऑक्सीजन बाहर से देना पड़ता है. जितनी ज्यादा तकलीफ बढ़ी, डॉक्टर गुलेरिया ने भी बोला है कि 10 से 15% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत और रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है, यानी वेंटिलेटर और हाई फ्लो ऑक्सीजन कैनुला की. आप ये 16 लाख का आंकड़ा पकड़ के चले, हम चाहे न चाहे फिर भी एक अमंगल सी एक प्रिडिक्शन दिमाग में आ जाती है कि उतनी जल्दी से जो ऑक्सीजन चाहिए, जो 7,200 7,500 टन से हमें 25,000 टन तक जाना है, उपलब्ध करना बहुत ही बड़ी विकट बात होगी. और इस जो एड है
उसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आता है वो तो कम प्रेशर। वैसे मुझे केतन भाई को ये प्रश्न पूछना चाहिए था, मगर समय रहा तो पूछूंगा, आपका क्या कहना है? कोई भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, केतन भाई ने भी कहा, पॉलिसी प्लानिंग की बात होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगता है। हम ओवरनाइट कोई भी ऐसे बड़े बड़े प्लांट नहीं खड़े कर सकते। आप सोचो कि 10 दिन में कोई प्लांट खड़ा हो जाए या कोई एक आपकी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड कर दिया जाए, वो नहीं हो सकता है। जनवरी महीने के अंदर से भारत बायोटेक और आधार पूनावाला दोनों मांग कर रहे थे, हमको 3000 करोड़ और उनको 1000 करोड़ मांग कर रहे थे कि हम कैपेसिटी एक्सपेंड करें, तो भारत सरकार ने नहीं दिया। उसके बाद जब इमरजेंसी आई, आग लगी, तो फिर अप्रैल के अंदर वो पैसा ग्रांट किया गया। हम पहले नहीं जागे। अब ऑक्सीजन के प्लांट तुरंत नहीं बन सकते, हमें समझ लेना चाहिए। मरीज सामने है, वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। हो सकता है बाहर से कॉन्सेंट्रेटर या कुछ ऑक्सीजन के प्लांट्स की एड आ जाए, कुछ क्रायोजेनिक टैंकर्स भी आ जाए, लेकिन ये 15-20 दिन तक एड आएगी, फिर उसके बाद एड भी नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर हमें अपने भरोसे रहना है। और अगर हम अपनी गवर्नेंस को अभी भी नहीं सुधार सकते, जो कि अमित भाई ने बहुत बड़े अच्छे ढंग से बात की, मैं सुन रहा था उनको बड़े ध्यान से, कि गवर्नेंस के इशू हैं और हमने कहीं ना कहीं, मैं अब भी कहूंगा, गलतियां की हैं। हमने नहीं सीखा, हमने 1 साल वेस्ट कर दिया। इस 1 साल में हमने तैयारी कर ली होती इंफ्रास्ट्रक्चर की, वेंटिलेटर्स की और बाकी चीजों की, तो शायद हम आज इस बुरे हालात में नहीं होते थे। दिनेश भाई, कहीं ना कहीं मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर मुझे एक प्रश्न का जवाब केतन भाई से चाहिए, ये डिस्कशन को ठीक से समझने के लिए। वो कॉन्सेंट्रेटर है। केतन भाई, ये जो कॉन्सेंट्रेटर है उससे आप कितनी प्रेशर तक की ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं? और हर पेशेंट के लिए एक लगेगा या कोई ऑक्सीजन लाइन को फीड कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेटर आपके मत के मुताबिक, यहाँ फिलिप्स का कॉन्सेंट्रेटर मैंने देखा है, वो मुश्किल से 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है, और वो भी डिलीवरी तो 4 लीटर ही गिन के चलनी पड़ती है। अब कोविड में जो परिस्थिति आती है, एक टाइम ऐसा आपको लाके रखता है कि 8 लीटर 10 लीटर, उससे आगे जाके फिर 50-70 लीटर ऑक्सीजन प्रति व्यक्ति प्रति मिनट जरूर पड़ता है। तो ये कंसंट्रेटर की उपयोगिता छोटे मोटे छुटपुट किस्सों में तो होगी जितनी हो सकती है, मगर क्या कहना है आपका? कंसंट्रेटर बहुत बड़ी चकमा देने वाली बात है। ને આમાં એવું છે ને કે તમે કહો છો બરાબર છે, તમે આના એક્સપર્ટ છો, મોડરેટ કેસમાં યુઝ થઈ શકશે, પણ એટલે આમાં એવું છે ને કે આજે આવશે એ બધી વસ્તુઓ આપણે અમુક સિટીમાં આમાં અગેન એના ટેકનિકલ એક્સપર્ટની એ બધાની જરૂર પડશે, એટલે આ મોડરેટ કેસમાં યુઝ થઈ શકશે, પણ આખી એવું કહેવાય ને કે સંજીવની કે રામબાણ છે એવું નથી। આ બધી વસ્તુ આવશે ને આપણે 5 થી 10% પ્રોબ્લેમ આપણો સોલ્વ થઈ જશે। બાકી તમે કહો જે પ્રમાણે હવે તો આમાં એવું છે કે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ કેવી રીતે જલ્દી નાખી શકાય, હોસ્પિટલમાં નાના પ્લાન્ટ કેવી રીતે બનાવી શકાય, એ મહત્વનું છે। કારણ કે કોન્સન્ટ્રેટ ગમે એટલા આપણે મંગાવીએ પણ અમુક સ્ટેજ પર બીજા બધા દેશો બી મોકલી નહીં શકે। વેન્ટિલેટરમાં પણ આ જ પ્રોબ્લેમ છે। એટલે હવે જે કંઈ કરવું હોય એ જે કહેવાય ને જાગ્યા ત્યારથી સવાર, અને હવે રોવાનો અર્થ નથી। એટલે હવે હજુ બી 15-20 દિવસમાં આગળની તૈયારી જેમ બને એમ જલ્દી 24/7 યુદ્ધના ધોરણે જેવી રીતે વોર ટાઈમમાં ડિક્લેર કરતા હોય છે એવી રીતે કરશે તો જ આપણો મેળ પડશે। બાકી તો એક વોશિંગ્ટનમાં એક લોકોએ કહ્યું છે કે 5 લાખ દેશ સુધીની એ લોકોને બાયોસ્ટેટિશિયન WHO કહેશે। એટલે આમાં જેમ બને એમ જલ્દી આપણે યુદ્ધના ધોરણે જે છે કે આ ડિબેટ પતે પછી આજના દિવસે થાય તો બાકી તો જુદા જુદા પ્રોટોકોલ ને બધાથી આપણો કોઈ અર્થ નહીં। તમારી વાત એકદમ સાચી છે, આખી આપણો સંજીવની કે રામબાણ નથી। એટલે આપણે મીડિયામાં બતાવે છે કે બધું આ આવ્યું તે સોર્ટ આઉટ થશે। પ્રશ્ન તો ઉભો જ છે, એને સોલ્વ આપણે જાતે જ કરવો પડશે। આપણને એક મદદ મળી છે, એટલે જે કહેવાય કે મેં ના કહ્યું કે સ્ટીરોઇડનું ઇન્જેક્શન આપે એટલે પેશન્ટ થોડો સારો થાય, પણ પેશન્ટને ટ્રીટમેન્ટ તો આપવી જ પડશે, એ જરૂરી છે। ધન્યવાદ કેતનભાઈ, આપે ઘણું બધું વાત સ્પષ્ટતા કરી નાખી। દર્શક મિત્રો, આપણને બધા જ વિશ્વ સમુદાયના દેશો મદદ કરવા તૈયાર થઈ ગયા છે અને મદદ આપવાના છે। બહુ સારી વાત છે। મદદ આવતી હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રમાંથી આવતી હોય, કોઈ પણ દિશામાંથી આવતી હોય તો આપણા માટે એ સ્વીકાર્ય છે અને સ્વીકાર્ય હોવી જ જોઈએ। પણ આ મદદ આ ત્રણેય નિષ્ણાતોના મત પ્રમાણે એ તમારો બોલ બેરિંગ હોય એમાં પેલો બેરિંગનો બોલ ન બની શકે, એ લુબ્રિકાન્ટ બની શકે। એટલે આ મદદ આપણે બેરિંગમાં કે મજાગરામાં ઊંજણ પૂરીએ છીએ, એ ઊંજણ પૂરતી બરાબર છે। મજાગરું કીચુડ કીચુડ નહીં બોલે, બેરિંગ ઝડપથી ફરી શકશે,
આ રીતે એનો જો વ્યવસ્થિત અને વ્યૂહાત્મક ઉપયોગ થાય તો આ મદદના કારણે તમારું જે પરિસ્થિતિ છે એમાં ક્યાંક રાહત મળશે, પણ એ સંપૂર્ણપણે તમને તારી દેશે એ ખ્યાલમાં રહેવા જેવું નથી. તમારે સંપૂર્ણપણે તરવું હોય તો જેમ ફ્રાન્સની ટર્બાઇનની વાત કરી છે, જે 15 વર્ષ સુધી 250 બેડની હોસ્પિટલને ઓક્સિજન આપી શકે. હિયર ઇઝ ધ સોલ્યુશન. ફ્રાન્સ પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરો, તમે 200 ટર્બાઇન ઇમ્પોર્ટ કરી અને 200 જગ્યાએ મૂકી દો તો તમે એક સાથે 50,000 બેડ ઊભી કરી શકશો. આ એનો ઉપાય છે, અને એ ઉપાય જો આ રીતે કરીશું તો ભલે વાર લાગશે પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ છે, અશક્ય નથી. આશા રાખીએ સરકાર સક્ષમતાથી આ પરિસ્થિતિમાં હવે કામે લાગે. રસી બાબતે પણ જે 2% જ વેક્સિનેશન થયું છે એમાં ફોકસ્ડ વેક્સિનેશન થાય, જ્યાં સૌથી વધારે છે જિલ્લાઓને પહેલા લેવાય. બાકીનો ઓક્સિજન એ મોટો પ્રોબ્લેમ થવાનો છે. આની અમે એક અલગથી ચર્ચા આવતીકાલે કરવાના છીએ, એટલે અત્યારે હું વિશેષ વિગતોમાં જતો નથી. દર્શક મિત્રો, મારા ત્રણેય વિદ્વાન પેનલિસ્ટ ડૉક્ટર કેતનભાઈ શુક્લા, ડૉક્ટર દિનેશજી और डॉक्टर अमित भाई धोलकिया एमणे पोतपोतानी रीते आखाए प्रश्नने जोयो छे अने आपणने एमांथी वलोवी अने माखण आपणी सामे मूक्युं छे. त्रणेय निष्णातोनो तहे दिलथी आभार मानु छुं. दर्शक मित्रों, आपनो पण आभार. मने ख्याल छे गुजरात समाचार टेलिविजन पर आ समय आपनो समय छे. आप आतुरतापूर्वक साची माहिती जाणवा माटे कुटुंब साथे आ टेलिविजन जुओ छो, ए माटे आपनो पण आभार. आवतीकाले ऑक्सिजनना कारणे शुं थई शके, शुं परिस्थिति छे एनी बिलकुल निखालस चर्चा આપણે 9 થી 10 ના સમયમાં કરીશું. મળીએ આવતીકાલે. શુભરાત્રી. ટેક કેર. Headlines presented by पतंजलि सुपर डिशवॉश बार. ममता भरे हाथों को उपहार, राख, नींबू और नीम की चमकार.